शुभ नमस्कार। आज आमे जणे बेश प्रभावशाली हेले टिके जटिल मने होउथिबा दार्शनिकंक चिंताधारा भितरकू एक यात्रा करिबा। आमर लक्ष्य हेउछि जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रिडरिक हेगेल आउ तांको नारे चालिथिबा जो हेगेलवाद बा हेगेलियानिज्म तार मूल कथागुड़िकू टिके सहजरे बुझिबा। माने आमो पाखरे जो तथ्य अछि सेथिरु आमे हेगेलଙ୍କ मुख्य विचार सेगुड़िको केमिति परस्पर सह जोड़ी होईछि आउ आजिर चिंताधारा उपरे एहार कौन प्रभाव पड़िछि से सबुकु बाहर करिबाकु चेष्टा करिबा। तेबे चालंतु एही बौद्धिक अभियान आरंभ करिबा। प्रथमे टिके पृष्ठभूमि देखिबा। हेगेल थिले 19 शताब्दी आरंभर जर्मनीर जणे बड़ दार्शनिक। तांको समयटा थिला पूरा उथल पुथलर समय। फरासी विप्लव, नेपोलियनଙ୍କ युद्ध आउ से एनलाइटनमेंटर प्रभाव ए सबु घटना तांको चिंताकू बहुत प्रभावित करिथिला नुहे कि? निश्चित भावरे देखंतु हेगेल केवल जणे कोन कहिबा आराम चौकीरे बसी चिंता करुथिबा दार्शनिक नथिले। से इतिहासकू निज आखि सामनारे बदलुथिबार देखुथिले। फरासी विप्लवकू से गोटे बड़ स्वाधीनतार अग्रगति भावे देखुथिले। आउ नेपोलियन को तांकु से कहुथिले एक विश्व ऐतिहासिक व्यक्ति बा वर्ल्ड हिस्टोरिकल इंडिविजुअल माने जिए हुए तो निजे जानी नथिबे किंतु इतिहासर एक बृहत्तर उद्देश्य को आगकू नेउथिले। तेणु एही जो ऐतिहासिक गतिशीलता एईटा ही तांको दर्शनर गोटे मूल कथा थिला। आउ तांकर सबुठ मौलिक दार्शनिक विचार थिला निरपेक्ष आदर्शवाद बा एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एहार सरल अर्थ कौन होई पारे? कारण एई आदर्शवाद शब्दटा सुनिले लागे सबुकिछि बोधे खाली मन भितरे। हाँ, सेटा एक साधारण भूल धारणा। हेगेल को आदर्शवादर माने नुहे जे बाह्य जगत मिछ कि केवल आम मनर कल्पना, बरं तांकर मूल कथा हैला जे वास्तवता आउ चिंता ए दुईटा अलगा नुहंती। जहा वास्तव ताहा जुक्तियुक्त बा रैशनल आउ जहा जुक्तियुक्त ताहा ही वास्तव। से कहुतले समग्र विश्व होची एक विराट जीवंत जुक्ति बा चेतना। से जो जर्मन शब्द व्यवहार करुतले गाइस्ट आमे ताको आत्मा बा मन कहि पारिबा। तार प्रकाश प्रकृति आउ मानव इतिहास एसबु सेही गोटिए चेतनार विकासर विभिन्न स्तर मात्र। एहा टिके जटिल लागुछि। गोटिए उदाहरण देई बुझाई हेबो कि से चित्रकर कथा? हाँ, सेई उदाहरणटी भल। भाबंतु जणे चित्रकर गोटिए बड़ कानभासरे चित्र आंकुछंती। आरंभरे आपणको अलगा अलगा रंग दिसिबो, ब्रश दिसिबो, किछि रेखा दिसिबो, सबु अलगा। किंतु जेतेबेले चित्रटी पूरा होई जाए सेई सबु अलगा अलगा अंश मिसिकी गोटिए सुसंगत अर्थपूर्ण समग्रतारे परिणत हुअंती। हेगेल को मतरे वास्तवता ठीक सेमिति। एहार भिन्न भिन्न दिग विज्ञान, कला, धर्म, राजनीति आमको अलग अलग लागि पारे, किंतु से सबु एक बृहत्तर जुक्तियुक्त एकक से गाइस्ट भितरे समन्वित, माने विभिन्नता भितरे एकता। अच्छा, एहार माने आमे दुनिया को बुझिबाकू हेले केवल अलगा अलगा तथ्य जानिले हेबनी, से सबु केमिति परस्पर सह जोड़ी होई एक बड़ चित्र तैयारी करूछंती ताहा देखिबाकू पड़िबो। किंतु एही चिंताधारा को नहीं समालोचना भी थिबो निश्चय? हाँ, निश्चित भावरे बहुत समालोचना अछि। प्रथम कथा हला हेगेलଙ୍କ लेखा तांको भाषा अत्यंत दुर्बोध, माने तांको बही पढ़ी बुझिबा गोटे बड़ चैलेंज। द्वितीयरे किछि समालोचक कुहंती जे तांको व्यवस्था एते बेसी सामग्रिक बा टोटलाइजिंग जे यहा व्यक्तिगत अनुभूति आउ स्वतंत्रतार जटिलता को सरलीकरण करि दिए। माने एमती लागे जेमती व्यक्तिर गुरुत्व कमी जाउछि आउ से बृहत्तर समूह भितरे हजि जाउछि। एमती एक आशंका रहिछि। बुझिली। तेबे एई जो जाइस्ट बा सामूहिक चेतना कथा कुहागला एइटा केमिति विकसित हुए सेइठी बधुए तांकर सबुठु प्रसिद्ध धारणा द्वंद्ववाद बा डायलेक्टिक्स आसुछि। एइठी कथाटा आहुरी मजादार हेउछि बोधे। एकदम ठीक कहिले। हेगेल को पई चिंता हेउ बा इतिहास किछि भी स्थिर नुहे, सबु एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया। आउ एही गतिर मूल चालक हेउछि द्वंद्व बा विरोधाभास कन्ट्राडिक्शन। से ही प्रक्रिया को तीनोटी पर्यायर वर्णना करिछंती। थीसिस बा वाद, हाँ, एंटीथीसिस बा प्रतिवाद
ଆଉ ଏବଂ ସିନ୍ଥିସିସ୍ ବା ସମନ୍ୱୟ। ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଥିସିସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରଣା ବା ସ୍ଥିତି। ହଁ। ଆଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ବା ବିରୋଧୀ। ଆଉ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା ଏହି ଦୁଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଏକ ନୂଆ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି, ଯାହା ଦୁଇଟା ଯାକର କିଛି ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ, ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପରି। ଏକଦମ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଥିସିସ୍ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ତାର ପୁଣି ଏକ ଆଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ବାହାରେ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହେ, ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା, ସମାଜ ଏବଂ ଇତିହାସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ହେଗେଲଙ୍କ ପାଇଁ ବିରୋଧାଭାସ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଜାଇଟଗାଇଷ୍ଟ ବା ଯୁଗ ଚେତନା ଥାଏ, ଯାହା ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାବାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ। ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଧରାଯାଉ, ଏକ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଥିସିସ୍ ଏହା ହୁଏତ କିଛି ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଫଳରେ ସାମୂହିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଏକତା ପାଇଁ ଏକ ଦାବି ଉଠିବ। ଆଣ୍ଟିଥିସିସ୍। ହଁ, ଏହି ଦୁଇଟିର ସଂଘର୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କିଛି ସମାଲୋଚକ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ନିୟତିବାଦୀ ବା ଡିଟରମିନିଷ୍ଟିକ୍ ମନେ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତିକି ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବା ଆକସ୍ମିକତା, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଓହୋ, ବହୁତ ବେଶୀ। ମାର୍କ୍ସ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ଉଲ୍ଟାଇ ଦେଲେ। ହେଗେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆଇଡିଆ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସ କହିଲେ ନା, ମୂଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ସୋଶାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାକୁ ସେ କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ଭୌତିକବାଦ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜମ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ହେଗେଲକୁ ଚିନ୍ତା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନେଇଗଲେ। ଏହି ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଆଉ ବାମପନ୍ଥୀ ହେଗେଲୀୟ। ହଁ, ହେଗେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲେ। ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ହେଗେଲୀୟ ବା ପୁରୁଣା ହେଗେଲୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ବା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରୁସିଆନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଗେଲୀୟ ଦର୍ଶନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ, ମାନେ ଇତିହାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବାମପନ୍ଥୀ ହେଗେଲିଆନ ମାନେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ହେଗେଲିଆନ ବା ୟଙ୍ଗ ହେଗେଲିଆନ୍ସ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ବାମପନ୍ଥୀ ବା ଯୁବ ହେଗେଲିଆନମାନେ ପୁରା ଓଲଟା ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦକୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଠୋର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ହେଗେଲ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାର କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାସଲ ହୋଇନାହିଁ। ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ପରେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପଥ ବାଛିନେଲେ। ବାଃ, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଦର୍ଶନକୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏପରିକି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ହେଗେଲଙ୍କ ଆଉ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବିଷୟରେ କହିବା, ଯେପରିକି ଦ କନସେପ୍ଟ ବା ଡେର୍ ବେଗ୍ରିଫ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ବେଗ୍ରିଫ୍କୁ କେବଳ ଧାରଣା ବା କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ତାର ପୁରା ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଗେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସ୍ତର ଯେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କେବଳ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭାବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ୟତା ଓ ତର୍କ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରେ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ, ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ବାହ୍ୟଜଗତ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ମିଳେଇଯାଏ, ମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାରେ ବୁଝିବା। ବେଶ ଗଭୀର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, କନକ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ,
ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବା ସାର୍ବଜନୀନ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଧାରଣା ବୁଝୁ, ଯାହା ଅନେକ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ହେଗେଲଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏମିତି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସାର୍ବଜନୀନତା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ତବତାରେ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ରିଆଲିଟିରେ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପରିବାରର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ମିଳେ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ସାମୂହିକ ଏକକ ମାନେ ପରିବାରର ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଭିତରେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ଅର୍ଥ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନତା ଏଠି ବିଶେଷତ୍ୱଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ। ଏହା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏବେ ଆସିବା ଆତ୍ମଚେତନା ବା ସେଲ୍ଫ କନ୍ସିୟସନେସ୍ ବିଷୟକୁ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ଜାଣୁ? ଏହା କ'ଣ ଏକ ଏକାକୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ହେଗେଲ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଡେକାର୍ଟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ଡେକାର୍ଟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି, କୋଗିଟୋ ଏର୍ଗୋ ସୁମ୍। ସେଠି ଆତ୍ମା ଏକାକୀ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହେଗେଲ କହିଲେ, ନା, ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁ। ଆମର ଆତ୍ମଚେତନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚେତନାର ସ୍ୱୀକୃତି ବା ରେକଗ୍ନିସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଭାବରେ ମାନନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଚେତନା ମୂଳତଃ ଏକ ସାମାଜିକ ଘଟଣା, ଏକାକୀ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଲିକ ଦାସଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ବା ମାଷ୍ଟର୍ସ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ନୁହେଁ କି? ଏହାର ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ହଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଫେନୋମେନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ବହିର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଂଶ। ହେଗେଲ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଆତ୍ମଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େ, ସେ ମାଲିକ ବା ମାଷ୍ଟର ହୁଏ। ଆଉ ଯିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେ ଦାସ ବା ସ୍ଲେଭ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବା ଆଇରେନି ଅଛି। ମାଲିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ? ଦାସଠାରୁ, ଯିଏ ତା ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିଟା ପୁରା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦାସର କ'ଣ ହୁଏ? ଦାସ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଲିକ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଶ୍ରମ କରେ। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଆତ୍ମଚେତନା ହାସଲ କରେ, ଯାହା ହୁଏତ ମାଲିକ ପାଖରେ ନଥାଏ, କାରଣ ସେ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଏହା କେବଳ ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମଚେତନାର ବିକାଶର ଏକ ଗଭୀର କାହାଣୀ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଶକ୍ତି ଆଉ ପରିଚୟର ଏହି ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବି ବହୁତ ରେଲେଭେଣ୍ଟ। ଏବେ ନୈତିକତା ବା ଏଥିକ୍ସ କଥା ଦେଖିବା। ହେଗେଲଙ୍କ ନୈତିକତା ବିଚାର କ'ଣ ଥିଲା? ସାର୍ତ୍ରଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅଲଗା? ହେଗେଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତା, ଯାହାକୁ ସେ ମୋରାଲିଟି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସାମାଜିକ ନୈତିକତା ସିଟଲିଶକାଇଟ୍ ବା ଏଥିକାଲ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ନୈତିକତା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ବିବେକ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ରୀତିନୀତି, ଆଇନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେମିତିକି ପରିବାର, ନାଗରିକ ସମାଜ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ। ଏହି ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରେ। ଆପଣ ସାର୍ଥଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ? ହଁ, ଏହା ସାର୍ତ୍ରଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜମ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ସାର୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ତେବେ ହେଗେଲଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ୟାର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ନୁହେଁ? ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ବାହ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନର ଅଭାବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ପଜିଟିଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସମାଜର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ।
ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏହି ସାମୂହିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥାଟା ଟିକେ ବିବାଦୀୟ ମନେ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ ନାହିଁ? କିଛି ସମାଲୋଚନା ଥିବ ଏହାକୁ ନେଇ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ହେଗେଲକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାରକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦର ସମର୍ଥନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପରେ ଇଟାଲୀର ଫାଶୀବାଦୀ ବିଚାରକ ଜିଓଭାନି ଜେଣ୍ଟାଇଲ୍ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତବେ ଏହାକୁ ଏତେ ସରଳୀକରଣ କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହେଗେଲ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ ତାହା ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ରହିଆସିଛି। ବୁଝିଲି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ତାଙ୍କର ଇତିହାସର ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା। ସେ ୱେଲ୍ଟଗାଇଷ୍ଟ ବା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ସେହି ଗାଇଷ୍ଟର ହିଁ ଆଉ ଏକ ରୂପ? ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ସେୟା। ୱେଲ୍ଟଗାଇଷ୍ଟ ବା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେହି ସାମୂହିକ ମାନବୀୟ ଚେତନା ବା ଯୁକ୍ତି ଯାହା ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ କେବଳ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାର ସମାହାର ନୁହେଁ। ଏହାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ଦିଗ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର କ୍ରମବିକାଶ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସଚେତନତା। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ମହାନ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ଧାରଣା ଯେ ଇତିହାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନାରେଟିଭ୍ ଅଛି, ଏହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜମ ବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ବା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁରା ବିପରୀତ। ସେମାନେ ତ ଏହିଭଳି ମହା ଆଖ୍ୟାନକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଏକଦମ। ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜମ ବହୁଳତା, ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟର ଅଭାବ ଉପରେ ଜୋର ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ହେଗେଲ ଏକ ଏକୀକୃତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏସବୁର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋ ମତରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ହେଗେଲ ଆମକୁ ବାସ୍ତବତା, ଇତିହାସ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ପଦ୍ଧତି ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିରୋଧାଭାସ କେମିତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚେତନାର ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ସୋସିଆଲ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍ ଏବଂ ସେଇ ସିଟ୍ଲିଚିଟେଟ୍ର ଧାରଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହଁ, ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ହେଗେଲଙ୍କ ଜଟିଳ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ହେଗେଲ କହିଥିଲେ, ଆମ ପରିଚୟ ଓ ଆତ୍ମଚେତନା ଅନ୍ୟର ସ୍ୱୀକୃତି ବା ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠି ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇକ୍ସ, କମେଣ୍ଟସ୍, ଫଲୋଅର୍ସ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଲଟିଛି, ଏହା ଆମର ପରିଚୟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ସ୍ୱୀକୃତି କ'ଣ ଆମର ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି, ନା ଆହୁରି ଭଙ୍ଗୁର ଓ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।